So please write down the given data first. That is, the question is, vessel contains 1 bar and 20 degrees Celsius. So the pressure in the vessel is given. Pressure in the vessel 1 bar, and temperature it is given as 20 degrees Celsius. Convert into Kelvin scale. 20 plus 273 equal 293 Kelvin. Please write down. Pressure is given as 1 bar for the vessel, and the temperature is given as 20 degrees Celsius. To convert it into Kelvin, it will be 20 plus 273, 293 Kelvin. And number of moles of CO2 is given as 1 mole, 1. And that of air is given as 4. Number of moles of air is 4, and for CO2 is 1. Okay, so these are the given data. That is, pressure equal to 1 bar, temperature equal to 293 Kelvin, number of moles for CO2, that is NCO2, is given as 1, and N air is given as 4. Number of moles of air is given as 4. Okay, so the first question is to find out the mass of CO2, O2, N2. So എങ്ങനെ mass കണ്ടുപിടിക്കുക? So what is the formula to find the mass? There is an equation. You have an equation PV equal to MRT. PV equal to MRT ഉണ്ട്, അതുണ്ട്. ഓക്കെ, അതവിടെ ഉണ്ട്. എങ്കിപ്പോൾ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന വഴിയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ number of moles equal n equal to m by m ആണ്. n equal to m by m. That is, number of moles is equal to mass of the given mass divided by molecular weight. Molecular mass, the molecular weight ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ number of moles എന്ന് പറയുന്നത്. So here you want to find out the mass ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. n equal to m by m എന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. Is ni equal to mi by m. ni equal to mi by mi. It's for CO2 ആണെങ്കിൽ NCO2 is given as m of CO2. Mass of CO2 is given divided by molecular weight of CO2. അങ്ങനെ, ഓക്കെ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ആണ്, അല്ലേ? എം ആണ്. യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് മാസ് ഓരോന്നിൻ്റെയും എം കണ്ടുപിടിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് എം ഐ ഇൻറ്റു എൻ ഐ. CO2 ആണെങ്കിൽ എം ഓഫ് CO2 ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് CO2. എയർ ആണെങ്കിൽ എം ഓഫ് എയർ ഈക്വൽ ടു മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ ഇൻറ്റു. അപ്പോൾ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എയറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എയറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് അല്ല. എയർ എന്താണ്? എയർ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സ്ചറാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സ്ചർ. സോ the constants included in that particular air is given as the volumetric analysis of air is given as 21% of oxygen and 17% of nitrogen in it. Okay, 21% of oxygen and 79% of nitrogen for 100% of air. And air 100% എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 17% നൈട്രജനും 21% ഓക്സിജനും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മൂന്നിൻ്റെയും മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം, എം ഇൻറ്റു എൻ ഐ. സോ എന്നെ കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്താ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതാ മൂന്നിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം, എന്നിട്ട് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ CO2 കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഓഫ് CO2 കണ്ടുപിടിക്കാം. എം ഓഫ് CO2 equal to n of CO2 into molecular weight of CO2, അല്ലേ? So you want to get by hearted by some of the important molecular weight components. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. CO2, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ നമുക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും. നൈട്രജൻ N എന്താണ്? N14 ആണ്. അപ്പോൾ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് N2 equal 28. ഓക്സിജൻ 16 ആണ് ആറ്റം. സോ O2 equal to 32. ഹൈഡ്രജൻ equal to ആറ്റം 1 ആണ്. അത് H2 equal to 2. ലൈക്ക് വൈസ് CO2ൻ്റെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. CO2 എന്താണ്? equal to 44 ആണ്. 44. That is 32 plus 12. കാർബൺ 12 ആണ്. to
32 plus 2, 44. So like that, the number of moles CO2 is given in a problem. Right? Number of moles of CO2 is given in a problem, that is 1 into molecular weight of CO2 നമുക്കറിയാം, that is 44. molecular weight കണ്ടിരിക്കാൻ അറിയാലോ, പറയണ്ടല്ലോ, അറിയാം. 10 into 1 into 44, that is mass of CO2 is 44. ഡയറക്റ്റ് ആയി കിട്ടി. First question, mass of, to find the mass CO2, O2, N2 ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. that is for m of CO2 കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, that is n into m, n number of moles in molecular weight, mass കണ്ടുപിടിക്കുന്ന equation. Then here m equal to number of moles CO2 is given as 1 mole and molecular weight is given as 44, and together we can write m1 into 44 equal to 44. 44 ആണ് mass of CO2. Then next one എന്താണ്, m of O2 and m of N2 കണ്ടിരിക്കണം. m of O2 and m of N2, that is mass of air. So എങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കും, number of moles of O2 into molecular weight of O2. അതേപോലെ തന്നെ number of moles of N2 into molecular weight of N2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ number of moles of O2, N2 കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ആദ്യം അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് CO2 തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. എയർ 4 മോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ടോട്ടൽ മോൾസ് ഇത് രണ്ടിനും കൂടി കിട്ടുന്ന എന്നതാണ്, രണ്ടും കൂടി കിട്ടിയാൽ 4 ആണ് കിട്ടുക. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എയർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 4 മോൾ, നോ പ്രോബ്ലം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് രണ്ടിൻ്റെയും NO2 എത്രയുണ്ട്, ഇപ്പോൾ 2 + 2 ആക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ടു പോയി ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, യു ഹാവ് എ ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇതുണ്ടോ റിലേഷൻ, NI/N = VA/VB. ഓക്കെ, NI/N = VA/VB എന്നതുണ്ട്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ NI/N = VA/VB, from the relation we can find out the number of moles. That is, we know that NI/N = VI/V. Okay, write down, we have NI/N = VI/V, implies Ni, number of moles of a compound, equal to Vi/V into N of that mixture. So Vi/V എന്താണ്, for the case of O2, oxygen എടുക്കാം. Vi/V means that Vi/V means എത്രയാണ്, Vi തന്നിട്ടുള്ളത് oxygen current is given as 21% in that mixture. 100% അതിൽ 21% ആണ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത്. 100%-ൽ 21% ഓക്സിജൻ ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് 21 divided by 100 into N. N എന്താണ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മിക്സ്ചർ, എയറിൻ്റെ 4. അപ്പോൾ ആ എയർ എന്നുള്ള മിക്സ്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 21%. വോളിയമെട്രിക് അനാലിസിസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 21%. നമുക്ക് 0.21 എടുത്താൽ മതി, എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ അറിയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് Vi/V. ടോട്ടൽ V 100 ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു, അത് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ, 100% ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 100 100%, 21% oxygen. So that volume of Vi/V of oxygen is 21 divided by 100, is 0.21 into 4. 0.21 into total moles of mixture. Number of moles of air എന്താണ്, 4 ആണ്. അപ്പോൾ 0.24 into 4 കണ്ടുപിടിച്ചേ. 0.21 into 4 0.84. വെരി ഗുഡ്. 0.84 moles of oxygen in it. സോ അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കണം, നമുക്ക് 4 എന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചോ, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പം. കാരണം എയറിന്റെ ടോട്ടൽ മോൾ 4 ആണെന്നറിയാം, നമുക്ക് 4 ആണെന്നറിയാം. നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി കിട്ടണമെങ്കിൽ. സോ എനിവേ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് N of N2 itself. N of N2 is Vi/V into N, that is V of Ni of V into N, that is 79% ആണ്. It is 79 by 100 into 4, that is 0.79 into 4. 0.79 into 4 equal to 3.14. 3.16 അല്ലടാ, ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കിട്ട് 4 കിട്ടണം. 3.16, ടോട്ടൽ 4 moles of air. അപ്പം ഇത് കിട്ടി. അപ്പോൾ വെരി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മാസ് ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ O2 ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻറ്റു മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് 0.84 ഇൻറ്റു മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് O2. ആറ്റം 16 ആണ്,
O2 equal to 32. Molecular weight of oxygen is 32. 32. എത്ര കിട്ടുക? Zero 0.84 and 32. 26.88 ആണോ? 26.88 അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Then mass of nitrogen is 88.48 kilogram. So here we got the mass of individual components of CO2, of oxygen and nitrogen. So our first question actually that is total mass to be find out. Total mass is M of CO2 plus M of O2 plus M of N2. മൂന്ന് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. It is 44 plus 26.88 plus 88.48 kilogram. തെറ്റരുത്. എ പാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉത്തരം കൊണ്ട് വേണം ബി ചെയ്യാൻ, ബി എന്ന് കിട്ടിയ വേണം സി ചെയ്യാൻ, സി എന്ന് കിട്ടിയ വേണം ഡി ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും. So you will get the value as 159.36 kilogram. 159.36 kilogram total mass. So that is our first question. That is our first question. What is the second question? Percentage carbon content. Percentage carbon. Okay. അതിനകത്തുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിനകത്തുള്ള അതായത് ടോട്ടൽ 159.36 കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അതിനകത്ത് എത്ര കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അല്ല, എത്ര കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ്. സോ നമുക്കറിയാം കാർബണിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എത്രയാണ്? 12 ആണ് അല്ലെ? കാർബണിന്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ എന്താണ്? 12 ആണ് കാർബണിന്റെ. അപ്പോൾ ഒരു മോൾ CO2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ഇതുണ്ടാവും? 12 കാർബൺ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? 12 കാർബണും 32 ഓക്സിജനും, അങ്ങനെയാണ് 44 CO2 ആവുന്നത് ഒരു മോൾ അല്ലെ? ഒരു മോൾ CO2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 12 കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഉണ്ടാവും. ഒരു മോൾ CO2 12 കിലോഗ്രാം കാർബൺ ഉണ്ടാവും. സോ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ മിക്സ്ചർ എത്ര നമുക്ക് എഴുതാം? ഒരു പെർ മാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോ ഒരു മോൾ CO2 എത്ര ഉണ്ടാവും? ഒരു മോൾ CO2 contain 12 kilogram of carbon. So percentage carbon present in the mixture can be find out. Percentage of carbon in mixture. കണ്ടുപിടിക്കാം. പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? 12 കിലോഗ്രാം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ? ഈ ടോട്ടലിനകത്ത് 12 കിലോഗ്രാം ആണ്. ഒരു മോൾ, ഈ സംഭവം ഒരു മോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ടോട്ടൽ ഒരു മോൾ ഓഫ് മിക്സ്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മോൾ മിക്സ്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് 12 കിലോഗ്രാം കാർബൺ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി എവിടെയും കാർബൺ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ കാർബൺ ഇല്ല, ഇവിടെയും കാർബൺ. നൈട്രജൻ എയറിനകത്ത് കാർബൺ വരുന്നില്ല, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ മാത്രമേ കാർബൺ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മിക്സ്ചർ എടുത്താൽ അതിൽ ഒരു മോൾ ടോട്ടൽ മിക്സ്ചർ എടുത്താൽ അതിന് എന്ത് കിട്ടും? ഈ 12 കിലോഗ്രാം മാത്രമേ ഈ കാർബൺ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെയും കാർബൺ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12+12 എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാർബൺ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും 12 കിലോഗ്രാം മാത്രമേ കാർബൺ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ഒരു മോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഒരു മോൾ മിക്സ്ചറിനകത്ത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? 12 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 കിലോഗ്രാം. ഈ കിലോഗ്രാം 12 കിലോഗ്രാം കാർബൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 12 ഡിവൈഡ് ബൈ 159.36 ഇൻറ്റു 100 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുമല്ലോ. ഐഡിയ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, അതായത് എത്ര ഈ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മോൾ ഇത്ര 159.34 കിലോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് മൊത്തം മാസ് ഉള്ളത്.
അതിലെ കാർബൺ കണ്ടന്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര മോൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ 1 മോൾ ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ എത്ര കാർബൺ കണ്ടന്റ് പറയാൻ പറ്റും. കാർബൺ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് 12 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ മിക്സ്ചറിൻ്റെ അകത്ത് 1 മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 12 കിലോ, ഈ 159.36 12 കിലോഗ്രാം എന്തായിരിക്കും, കാർബൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ, മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ MI/m നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ പെർ മാസിലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ബൈ മാസ്. അപ്പോൾ മാസ് ഫ്രാക്ഷൻ 12/159.36 × 100 ആ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും will be our percentage carbon in the mixture, that is 7.53, right? 7.53%. Okay, that is the second question. Finished. Third question, that is percentage molecular weight, apparent molecular weight and gas constant of mixture. Apparent molecular weight M of the total mixture, molecular weight of the mixture, and also you want to find out the gas constant of the mixture, R value. The question is to find out the molecular weight. So, our equation M equal to number of moles Ni/N, sigma of Ni/N into Mi. Molecular weight of the mixture is M equal to sigma Ni/N into Mi. Ni/M into Mi. ഓരോന്നിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം. ദിസ് M equal to sigma Ni/N into Mi. അപ്പാരന്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് യൂസിങ് VA/VH ചെയ്യാം. പക്ഷേ Ni/N ആണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്. കാരണം എല്ലാ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, ഓരോന്നിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ടോട്ടൽ എത്രയാണ്, /N ഉണ്ടല്ലേ, ടോട്ടൽ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ എത്രയാണ് 4 + 1 5 ആണ് അല്ലേ. മിക്സ്ചറിനകത്ത് എയറിൻ്റെ 4 ആണ്, CO2ൻ്റെ 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ ദ മിക്സ്ചർ ഈസ് 5. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മിക്സ്ചർ 5 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഓരോന്നിൻ്റെയും സമ്മേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കിട്ടും. അതായത് ഫസ്റ്റ് 1 കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ്, 1 ആണ്. 1/5 ടോട്ടൽ മിക്സ്ചർ 5 ഇൻറ്റു മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഓഫ് CO2, ദാറ്റ് ഈസ് 44 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് കേസ് Ni/N into M, that is of oxygen എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്ര കിട്ടിയത് നമുക്ക്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ 0.84 ആണ്. 0.84 / 5 into M of molecular weight of oxygen, that is 32 plus third one nitrogen എടുക്കുമ്പോൾ you have that number of moles is 3.16 divided by 5 into 28. You will get the total molecular weight of apparent molecular weight of the component. Apparent molecular weight of the component. Apparent molecular weight number of moles നോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും വരാൻ. ഓരോന്നിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 44 + 32 + 28 എഴുതാം അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല, അപ്പാരന്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ആണ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. ഓരോന്നിനെയും ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ചെയ്യാം. ഓരോന്നിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പാരന്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ഓരോന്നിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പണൻറ്റ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിലത്ത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ആണ്. Ni/N മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്. Ni/N is മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ. മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻറ്റു മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് അപ്പാരന്റ് ഒന്നിൽ കിട്ടി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഈസ് 1 mole of CO2 and 4 moles of air. ടോട്ടൽ 5 mole. അപ്പം ടോട്ടൽ 5 mole ആണ്. N 5 ആണ്. Ni/N first one, so second one, the third one. You will get the total value of apparent molecular weight. That molecular weight is calculate, that is 31.872, right? Yes, sir. Okay, 31.872 is the apparent molecular weight of the total mixture. Apparent molecular weight കഴിഞ്ഞു. And you want to find out the R value. R0 value പറയാൻ നമുക്ക് 8.314 ആണ്. It's a constant value. So here you want to find the R value ആണ് കണ്ടത്, R of the mixture. So you know that R equal to R0/M.
R equal to, so you want to find out the gas constant value. R naught അല്ല, R ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാരണം R naught കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാര്യമില്ല. സോ R വാല്യൂ വേണ്ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മിക്സ്ചർ. സോ അപ്പാരന്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റോട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് R മാത്രം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കാണാം, അപ്പാരന്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം R equal to R naught by M ആണ്. അപ്പോൾ ഈ M ഏതിൻ്റെ എടുക്കേണ്ടത്? CO2 ആണോ, O2 ആണോ, N2 ആണോ? അല്ല, ഇതിൻ്റെയാണ് ടോട്ടൽ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്, ടോട്ടൽ അപ്പാരന്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ആദ്യം കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ R naught by M ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് M കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. M കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് M സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എനിക്ക് ഏത് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അതാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ R naught by M, you know that R naught equal to 8.314. M M value ഇവിടെ കൊടുക്കുക 31.872. You will get the gas constant value of the mixture in kilojoule per kilogram. ഇനി ജൂൾ പെർ ആണെങ്കിൽ 8.314 എടുക്കേണ്ടത് 8311 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജൂൾ പെർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ കിലോ ജൂൾ പെർ ആയിട്ട് കിട്ടും. R equal to 8.314 divided by 31.872 will be your gas constant value for the mixture, that is 0.2608 kilojoule per kilogram Kelvin. 0.2608. R naught value is 8.314 kilojoule per mole Kelvin, kilogram mole Kelvin. Okay, R equal to R naught by M. So our last question is to find out specific volume, right? Specific volume എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ ഉണ്ട് specific volume? Anyone? അറിയില്ല. സ്പെസിഫിക് വോളിയം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. PV equal to RT എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. PV equal to RT. NRTയോ MRT വരുമ്പോഴാണ് ഈ V ക്യാപിറ്റൽ V ആകുന്നത്. അല്ലാത്ത കേസിൽ മാസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് കേസിലും മാസ് യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ വോളിയം സ്പെസിഫിക് വോളിയമാണ്. റൈറ്റ്, മാസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വോളിയം ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരിക്കലും മറന്നു എല്ലാവരും. മാസ് യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം പറയുന്നത്. സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി ആണ്. മാസ് യൂണിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് വോളിയം സ്പെസിഫിക് വോളിയം ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ PV equal to MRT എന്നൊരു ഇക്വേഷനിൽ M equal to 1 ആകുമ്പോൾ V സ്പെസിഫിക് വോളിയമോ സ്മോൾ ലെറ്റർ V ആവും. അപ്പോൾ PV equal to RT എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടൂ. So PV equal to RT means PV equal to RT. So specific volume V can be found out by using RT by P. R is given, that is R of the mixture is നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി 0.2608. T it is given in a problem. P is also given in a problem. ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Pressure of the vessel and temperature of the vessel is given to find out the specific volume. Okay, R ആണ് ഇത്. R തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? R naught by M വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം, M കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഹിയർ we have our value is 0.2608. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. PV equal to RT എന്നുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കിലോ ജൂള് മാറ്റി ജൂളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, PV equal to RT എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ PV equal to MRT എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജൂള് മാറ്റി കിലോ ജൂള് മാറ്റി ജൂളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് 0.2608 into 10⁻³ കിലോ ജൂള് ജൂളിലേക്ക് മാറ്റണം. ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷറൊക്കെ SI യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ 0.2608 into temperature is given as Kelvin, 293 Kelvin. The degree Celsius ആണെങ്കിൽ കിലോ ജൂൾ എടുക്കാം. 293 Kelvin divided by pressure is given as 1 bar. 1 bar means അതും മാറ്റണം SI യൂണിറ്റിലേക്ക്. That is 1 bar equal to 10⁵ Pascal. Convert into Pascal. Pascal means Newton per meter square. Newton per meter square അല്ലെങ്കിൽ Pascal. So 1 bar equal to 10⁵ Pascal. So 1 bar is given in a problem. So 1 10⁵.
you will get the specific volume. Meter cube per kilogram ആയിട്ട് കിട്ടും. Specific volume is RT by P. Here R is 0.2608 into 10 to 3. Temperature is given as 293 Kelvin. And pressure is given as 1 bar, that is 1 into 10 to 5 Pascal. Okay. Clear ആണോ ചോദ്യം? ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഓക്കെ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. മീൻസ് സെയിം മെത്തേഡിൽ വരുന്ന കണ്ടുപിടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് തന്നെ. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മാസ് ഓഫ് ദ അഡീഷണൽ വോളിയം, അഡീഷണൽ ഒരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു വോളിയം ഉണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മിക്സ്ചറിൻ്റെ അകത്ത്. 76% ഹൈഡ്രജനും 23% ഓക്സിജനും ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയായി മാറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായി മാറുമ്പോൾ എത്ര കിലോഗ്രാം ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അധികം ചേർക്കേണ്ടി വന്നു, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതൊക്കെയായിരിക്കും ചോദ്യം. ഈ ഒരു മെത്തേഡിലെ ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് M = V = Ni ഇക്വേഷൻ റിലേഷൻസ്. ദിസ് റിലേഷൻ, ഈ റിലേഷൻ ഉണ്ട്, ഈ റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. And PV = nRT, PV = RT, that particular equation only you are using to find out the value of anything in our fifth module. Okay, so നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസ് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ആക്കും. നാളത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ചെറിയ ഈ മെത്തേഡിൽ വേറെ മെത്തേഡ് കടക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് മാക്സിമം പ്രോബ്ലം ചെയ്യിച്ച് വിടാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, കാരണം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ വൺ മോർ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. ഇഫ് യു കാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഹോം, വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ അനദർ പ്രോബ്ലം. ഈ ഒരു മെത്തേഡിലുള്ള ചെറിയൊരു മാറ്റം, സിമ്പിൾ ആണെന്നാൽ. എ വെസൽ ഓഫ് 6 meter cube, a vessel of 6 meter cube capacity, a vessel of 6 meter cube capacity contains two gases A and B, contains two gases A and B in proportion of A and B in proportion of 45% and 55%. 45 and 55. This A is 45 and B is 55 at 30 degrees Celsius. At 30 degrees Celsius temperature. Okay. Then, if the value of R for the gases is, where R is given in a problem, if the value of R for the gases, that is total R value, gases is 0.288 kilojoule per kilogram Kelvin. 0.288 kilojoule per kilogram Kelvin. 0.288 kilojoule per kilogram Kelvin for A, and 0.295 ഓരോന്നിൻ്റെയും വേറെ വേറെ വാല്യൂമാണ്. 0.295 കിലോജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. 0.288 0.295 Kelvin. And if the total weight of the mixture is, total weight of mixture is 2 kilogram. Calculate. First one, the partial pressure of A and B. Partial pressure. Second one, total pressure. Total pressure. 3, mean value of R.
for the mixture. രണ്ടിൻ്റെ മാർ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, മീൻ വാല്യൂ രണ്ടും കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അല്ല കേട്ടോ. മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഫോർ ദ മിക്സ്ചർ, അതിൻ്റെ മാസം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓരോന്നിനും ആർ വന്നിട്ടുണ്ട്. MARA ഒന്നിനെടുക്കുക, MARB രണ്ടെടുക്കുക. MARA പ്ലസ് MBRB ഡിവൈഡ് ബൈ MA പ്ലസ് MB ആണ് മീൻ വാല്യൂ ഫോർ ആർ. സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ആ ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതി നോക്കാം, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇന്ന് രാത്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് നമുക്ക് അറിയാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വോളിയം ഈക്വൽ ടു ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 6 meter cube. ഓക്കെ, percentage of A is given as 45, percentage of B is given as 55. The R of A തന്നിട്ടുണ്ട്, R value of A തന്നിട്ടുണ്ട്, R value of B തന്നിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 kilogram തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ PAPB കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ. മാസ് അല്ല വേണ്ടത്, പ്രഷറാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ, PV ഈക്വൽ ടു MRT. ഓക്കെ, PV ഈക്വൽ ടു MRT. സോ ഒന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ P ഈക്വൽ ടു MRT ഡിവൈഡ് ബൈ V. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം, മാസ് വേണം, മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക്. B വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് 6 meter cube തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മാസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തിന് PAPB കണ്ടുപിടിക്കാം. മാസ് ഓഫ് എ കാണണം, മാസ് ഓഫ് ബി കാണണം അല്ലേ. MA ആൻഡ് MB കാണണം. MA MB കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് PAPB കാണാം. സോ MA കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് 45% ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2 കിലോഗ്രാമാണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് അല്ലേ. 2 കിലോഗ്രാമാണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ 2 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് 45% A ആണ്, 58% B ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ മാസം എങ്ങനെ കിട്ടും? വെരി സിമ്പിൾ. 2 കിലോഗ്രാമിൽ 45% എന്താണ്? A ആണ്. അപ്പം എന്താണ്? 0.45 × 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാസമായി. 0.55 × 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിൻ്റെ മാസമായി അല്ലേ. 45 അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് മാസമാണ്. രണ്ടിൻ്റെയും തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ് ആണ്, ഗ്രാവിമെട്രിക് മാസ് റേഷ്യോ. കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ്? 45% ആണെങ്കിൽ 45 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 × 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ആയി. 45 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 × 2 ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ 55 കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആയി. MA and MB. So after finding the MA and MB value, you can find out the PAPB value. Okay, PAPB കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. രണ്ടും ടോട്ടൽ പ്രഷർ, രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ പ്രഷർ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മീൻ വാല്യൂ ഫോർ ആർ. മീൻ വാല്യൂ ഫോർ ആർ മീൻസ് RA തന്നിട്ടുണ്ട്, RP തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ MA MB നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. സോ മീൻ വാല്യൂ ഫോർ ആർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് MARA പ്ലസ് MBRE. നോട്ട് ഡൗൺ MARA പ്ലസ് MBRE ഡിവൈഡഡ് ബൈ MA പ്ലസ് MB. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ mean value for R out. Okay, very simple problem. You can do it in your home. എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. PV കൊണ്ട് MRT വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിൽ MA അറിയില്ല, MB അറിയില്ല. MA കിട്ടാൻ നമുക്ക് 40% ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് 2 കിലോഗ്രാമിൽ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.45 × 2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ A കിട്ടി, 0.55 × 2 ചെയ്താൽ B കിട്ടി. സോ ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പ്രഷർ കിട്ടും. 6 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാം, വോളിയം അറിയാം. വോളിയം എന്താണ്? 6 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. വോളിയം അല്ല, 6 ആണ്. 6 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. 6 മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. ആ രീതി ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രഷർ കിട്ടും. പാസ്കലാണ് കിട്ടുക. ബാറിലേക്ക് മാറ്റാൻ 2:5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഹോംവർക്ക്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കടക്കാം, ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം.